ہاں میرے دوستو، آپ اگر ایک مسلمان ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت نے کیا کہی ہے۔ چلیے حضرت کے اس بیان کو سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ بے کرتے شک تھے۔ اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ماشاءاللہ، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ آپریشن آتے ہیں تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں۔ شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں سبحان تھا لوگوں کو، اللہ، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں۔ نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق جی ہوتا تو بے مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے۔ سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات، پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا ماشاءاللہ، نہیں، پنجہ ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے، یہ سنا ہے، روایات بھی، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے جی اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے۔ اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا بے جو شک، روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے، اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر پوری اس ویڈیو کے دیکھیں ساتھ ضرور آپ لوگ۔ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے، تعزیہ کا مطلب۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سبحان سمجھ میں آئی، اللہ، مجھے کوئی سمجھا دے۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، ماشاءاللہ، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا۔ تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم، بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھیں، اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا، گانے باجے ڈھول تاشے اور طرح طرح کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا۔ شروع کس لیے ہوا ہوگا معلوم نہیں، پہنچا کس کام کے لیے بہت دور چلا گیا۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا، اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا، رکھو آپ،
पीतल का बनाते बनाओ, तांबे का बनाते बनाओ, सोने का बनाते हो बनाओ, उसमें हरज बेशक। नहीं। हम जिस चीज़ की मुखालफत करते हैं वो खुराफात व हरामकारियाँ जिसको बाहर सड़कों पर किया जाता है, मैं उसका मुखालिफ हूँ। खैर बात आई, बंद हो गई, लेकिन होता क्या था मालूम है, चंद दिनों के बाद दूसरा मुहर्रम आया माशाअल्लाह। तो घर वाले कहते हैं कि हजरत वो तो बंद हैं लेकिन बच्चे वैसे ही नाच रहे हैं, हाथ ऐसे लंबे करके खुद पंजा बन गए और नाच रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को मिसाल में इसलिए बता रहा हूँ कि बनी इसराइल बछड़े की पूजा करते थे, हुक्म आया उनके कत्ल का, कत्ल भी हुए, बछड़ा भी मार दिया गया, लेकिन ज़माने तक उनके दिलों से बछड़े की मोहब्बत गई नहीं थी। वही जिक्र आज की आयत में मैंने पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इत्तखज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, फिर ये बछड़े को ऐसा लेकर के बैठे रहे जबकि इनके सामने खुली हुई निशानियाँ थी। वउशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, अल्लाह फरमाता है इनके दिलों में ऐसा लगता है बछड़ा पिला दिया गया है, पी गए हैं बछड़े को, इतनी मोहब्बत थी, जबकि रोशन आयतें और दलीलें देखी। तो खुलासा यह है मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब कि बाज़ चीज़ें गुमराहियाँ ऐसी हैं जिनको छोड़ने के बाद भी वो कचोके लगाती रहती हैं, बुरे गुनाह भी ऐसे हैं जिनको छोड़ने के बाद वो दोबारा दिमाग में वसवसे डालते रहते हैं। इन कामों को हतमी तौर पर अपने तसव्वुर में भी ना आए, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम कसरत से पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, मिन शर्रि शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह मुझे, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी मरदूद शैतान की इन शरारतों से जो मेरे दिमाग में डाल रहा है। तो ये उसी की तरफ से होती हैं, वो पुराने रास्ते पर ले जाना चाहता है, गुमराही की तरफ लाना चाहता है। वो खराबियां जिनको तुम छोड़ करके आए हो याद दिलाता है, एक बार और चला जाओ। इसके लिए कसरत से ये पढ़ा करें, जब जब ऐसा वसवसा आए कहें अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। आज ही सुबह गुनाह से तौबा किया, सोचा कि नहीं करूँगा ये गुनाह, लेकिन रात होते ही फिर ख्याल आया एक बार और कर लो। मैं बता रहा हूँ फ़ौरन उस वक्त ये पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह मैं तो छोड़ चुका था शैतान मरदूद, फिर मुझे ला रहा है वसवसे, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मरदूद शैतान की शरारतों से। ये बातें यहाँ तक ख़त्म हो गई और आगे की जो आयत मैंने तिलावत की थी आज की, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बनी इसराइल को एक हुक्म ये भी था, पूरी वीडियो देखें ज़रूर आप लोग। बैतुल मुक़द्दस में जाएं तो सजदे की हालत में जाएं, लेकिन उनमें से बहुत सारे नाफरमान ऐसे थे कि वो अपनी सुरीन को घसीटते हुए ऐसे जा रहे थे। हुक्म हुआ तो सजदा करके जाएं, लेकिन वो मजाक के तौर पर सुरीन अपने घसीटते हुए इस तरह से बैतुल मुक़द्दस में जाने लगे। एक नाफरमान ये किया इन्होंने, और फिर अल्लाह ने फरमाया था हफ्ते के दिन शिकार न करना, सनीचर के दिन शिकार करना उनके लिए हराम था। तो ये बनी इसराइल क्या करते थे, जुम्मा के दिन जाल लगा के आते थे मछलियों का, और इतवार को जा कर के लेके आते थे। कहते हम सनीचर को शिकार नहीं किए, जुम्मा को जाल लगाए थे, इतवार को लेके आए, फिर मछलियाँ कौन से दिन फंसी थी। तो इस तरह हीले बहाने किसके लिए करते हैं, अल्लाह के लिए। वो अल्लाह को धोखा देने की सोचते हैं, जैसे कुछ लोग ज़कात छुपाने के लिए करते हैं। साल होने से पहले पहले किसी को मालिक बना दिया, भाई साल नहीं हुआ मेरे पास, वो 6 महीने रखा उसने वापस लौटा दिया। तो ये बनी इसराइल की वही हरकतें हैं मेरे अजीज़ों, अल्लाह का अजाब आएगा इन चीज़ों पर। तुम एक दूसरे को छुपा सकते हो बहुत सारी बातें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई चीज़ नहीं छुपेगी, तुम्हारे दिलों के हालात से वो बाखबर है। और अल्लाह ने फरमाया हमने इनसे गाढ़ा अहद लिया था कि ये चीज़ें नहीं करोगे, फिर भी उन्होंने किया। फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, अल्लाह फरमाता है तो उनकी कैसी बदअहदियों के सबब हमने उन पर लानत की। यानी वादा खिलाफी करते थे ये बनी इसराइल यहूदी, तौबा करते थे अल्लाह आइंदा से ऐसा कभी नहीं करेंगे, बछड़े की पूजा में लग गया, कर रहा हो इमाम हो। मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार, हुज़ूर फरमाते हैं जो जमात से हटा उसे तन्हा जहन्नम में डाला जाएगा। जमात का मतलब क्या है, यही तमाम यूनिटी इस्लाम और मुसलमानों की। हाँ दोस्तों, तो आपके इल्म में इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस हज़रत को पूरा सुन लिए होंगे, तो इस वीडियो को
لازمی ہر مسلمان کو ضرور شیئر کریں. ہاں، ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچا دو دوستو. اور اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں دوستو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ ضرور کریں، اور اپنی رائے اس کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.